بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا میرا ٹاپک ہے شیزوفرینیا کا علاج۔ شیزوفرینیا کا علاج ہم اردو میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل، کون سی اس میں میڈیکیشن یوز ہو رہی ہے اور کیا کیا اس میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بالکل 5 منٹ کی ویڈیو ہوگی یہ، ٹھیک ہے۔ اور شیزوفرینیا کا اردو میں میں آپ کو انٹروڈکشن بھی دوں گی، ادر دین جو DSM-5 کے جو کلینکل ٹائپ میں آتا ہے شیزوفرینیا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں اردو میں جو ہے نوٹس پرووائڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور پلیز 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 جو لوگ ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں شیزوفرینیا کا علاج۔ شیزوفرینیا کے علاج کے لیے مختلف اقسام کے معالجاتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے سائیکو تھراپی، اردو میں سائیکو تھراپی۔ اس تکنیک کا مقصد زیادہ تر ایک پریشان حال اور شکی مریض کے ساتھ ایک اچھا رابطہ استوار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر مریض کے سامنے باتوں کی تشریح کرنا شروع کر دی جائے تو مریض پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس سائیکو تھراپی کا کیا مطلب ہے؟ سائیکو تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ سیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جیسے پتہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، تو جب آپ کلینکل سائڈ پہ جائیں گے اور پریکٹیکلی دیکھیں گے، جیسے ماؤنٹین ہاؤس میں ہم نے دیکھا، وہاں پہ سیشنز لیے جاتے تھے، ہمیں جو مریض دیے گئے تھے سیشنز وغیرہ لینے کے لیے، تو سیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ریپو ڈیولپ کرنی ہوتی ہے سائیکو تھراپی میں، ٹھیک ہے، جو بٹوین ہوتی ہے سائیکو تھراپسٹ کے اور کلائنٹ کے، ٹھیک ہے۔ آپس میں دونوں نے ریپو قائم کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مریض ہے وہ مریض جو تھراپسٹ ہے اس پہ بھروسہ کرے، ٹھیک ہے، اپنے جو بھی اس کو پرابلمس ہیں وہ ان کو شیئر کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس تکنیک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ تو پریشان ہے نا، وہ پریشان ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی اس کو کچھ بھی، اور وہ اپنی پرابلمس کو حل نہیں کر سکتا، اس لیے تو وہ سیکھ کرتا ہے نا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، کوئی راستہ تلاش کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ پریشان حال ہوتا ہے، وہ پریشان آتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور جو شکی مریض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے شک کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سائیکو تھراپی ہوتی ہے یہ ان کے درمیان ایک اچھا جو ہے وہ رابطہ استوار کرتی ہے، ٹھیک ہے، ریپو ڈیولپ کرتی ہے، اور سمجھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ پرابلمس کلائنٹ کی جو ہیں وہ سنی جاتی ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس اگر مریض کے سامنے باتوں کی تشریح کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ اس نے اگر اپنی پرابلم کوئی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ کہیں کہ جی میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں، میں تو ایسے، آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے وہ غلط کیا، نو، آپ ایسے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مریض کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے سامنے اس کی باتوں کی، اس کی غلطیوں کی تشریح کرنی شروع نہیں کر دینی، تو اس سے مریض جو کیا ہوتا ہے وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف، مریض کا ذہنی شفاخانہ میں داخلہ، ٹھیک ہے۔ اس کی اکثر اوقات اشد ضرورت ہوتی ہے۔ کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مریض ہے وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو، گھر والوں کو، باہر والوں کو، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ضرورت پڑتی ہے ذہنی شفاخانہ میں داخلہ لینے کی، ٹھیک ہے۔ اس کی اکثر اوقات اشد ضرورت ہوتی ہے جب بیماری کا حملہ اتنا شدید ہو کہ ڈر ہو مریض خود کو یا ماحول کو نقصان نہ پہنچائے۔ معمولی بیماری میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک۔ جب وہ اینٹی سوشل ہوتا ہے، پرسن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے ماحول کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کو، جانوروں کو، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو ہارم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو ذہنی شفاخانہ میں داخلے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو وہاں لے کے جایا جاتا ہے یا وہ خود چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے، تھرڈ پوائنٹ، دواؤں سے علاج، یعنی میڈیکیشن سے۔ اس میں بنیادی طور پر 2 طرح کی ادویات استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے لارج ایکٹل اور دوسری ہوتی ہے
क्लोरप्रोमेज़िन, ठीक है। आम तौर पर 300 मिलीग्राम रोज़ाना तक इस्तेमाल होती है, ठीक है। आम तौर पर इतनी इस्तेमाल होती है 300 मिलीग्राम, ठीक है, रोज़ाना। ये गोलियों और टीकों की सूरत में मिलती है, ठीक है। इनकी 2 शक्लें होती हैं, या तो गोलियाँ होती हैं और या इंजेक्शन लगाए जाते हैं इनके, ठीक है। एक और दवा सेरेनेस भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है, वो है सेरेनेस, ये भी इस्तेमाल की जाती है। इन दवाओं से मरीज़ का वहशियानापन, ठीक है, तकलीफ दह किस्म की हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का ख़ात्मा हो जाता है, ठीक है। लार्जेक्टिल क्लोरप्रोमाज़िन और सेरेनेस के ज़रिए क्या होता है कि हेलुसिनेशंस जो कि बहुत ही तकलीफ दह होती हैं, सीवियर किस्म की हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, डिल्यूशंस हो रहे होते हैं, तो वो उनको क्या करता है, ख़त्म कर देता है, ये कंट्रोल कर लेता है। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ दवाई इस्तेमाल करने से कतराते हैं, ठीक है, वो मेडिकेशन खुद नहीं लेते, ठीक है, वो कतराते हैं, वो फेंक देते हैं अपनी दवाई, इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनकी अशद निगरानी की ज़रूरत होती है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको खुद अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो दवाई खिलानी पड़ती है, ठीक है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि दवाओं के इस्तेमाल से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है, ताहम इसकी ज़्यादा खौफनाक अलामात को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। मेडिकेशन से अब हम ये नहीं कह सकते कि जी मेडिकेशन से जो शिज़ोफ्रेनिया है वो ख़त्म हो जाता है। नो, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। शिज़ोफ्रेनिया की अलामात ख़त्म होने के काफ़ी अरसे बाद तक दवाओं का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हम मेडिकेशन के साथ प्लस थेरेपी दे रहे होते हैं, ठीक है। उसकी जो मेंटली जो उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको भी सॉल्व किया जा रहा होता है, ठीक है। जो उसकी जड़ होती है प्रॉब्लम की, वो बाज़ औक़ात ऐसी होती है जो कि थेरेपी से ख़त्म हो सकती है। सो थेरेपी प्लस मेडिकेशन होती है, तभी जाकर जो है मरीज़ वो ठीक होता है। शिज़ोफ्रेनिया की अलामात ख़त्म होने के बाद के काफ़ी अरसे बाद तक दवाओं का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि रिलैप्स जो होते हैं वो हो जाते हैं और बीमारी दोबारा से जो है वो असरअंदाज हो जाती है। तो अगर ठीक हो जाता है ना क्लाइंट, तो उसके काफ़ी अरसे बाद तक दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो जारी रखवाया जाता है ताकि रिलैप ना हो जाए, ठीक है। और किसी डॉक्टर या माहिर नफ्सियात के मशवरे के बगैर इनको तर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, बिजली से इलाज, ठीक है। जो बिजली के झटके लगाए जाते हैं, सीवियर किस्म के जो डिप्रेशन आप कह लें उसमें लगाए जाते हैं, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ईसीटी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। जब मरीज़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इनका इलाज ईसीटी से किया जाता है। इससे मरीज़ बआसानी नॉर्मल हालत में आ जाता है। कैटाटॉनिक हालत में ये इंतहाई मौसर है, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया में ये कैटाटॉनिक जो हालत होती है उसमें बहुत ज़्यादा मौसर होता है, और डिप्रेशन में भी ईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप यू लाइक इट, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे फ़ीडबैक पॉजिटिव जो है वो अच्छी फ़ीडबैक मिले, ताकि मैं और वीडियोज़ अच्छी इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ आपके लिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ वो भी कमेंट किया करें, अगर कुछ अच्छा लगता है, कुछ समझ आता है, कुछ सीखते हैं आप, तो वो भी कमेंट किया करें, मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। और कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह बनाऊँगी फ्राइड साइको एनालिसिस पे। उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैं कर रही हूँ। मेरा थोड़ा सा वर्क अभी रह गया है, वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो, मेरी कोशिश है कि मैं फ्राइड साइको एनालिसिस थेरेपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। सो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। और रिसेंटली ईद गुज़री है, रमज़ान गया है, तो बहुत सारे काम थे, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ थी, सो मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर सकी। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।